Next lecture is about linear filtering methods using DFT. Next, linear convolution from circular convolution. So, we have a FAR filter, finite impulse response filter, FAR filter. Filter and impulse response is H of n. This filter we have input X of n. Input X of n. Our input sequence length is L samples. In impulse response, H of n length is M. M number of samples H of n. Now, filter and output output y of n this system output input sequence, linear convolution, impulse response. So, filter and impulse response input sequence and linear convolution output sequence y of n y of n length linear convolution length L plus m minus 1 output sequence length. Circular convolution length maximum of L comma m. That is, sequence 5 samples. Sequence 3 samples the circular convolution length 5 maximum of 5,3. That is 5 output sequence length circular convolution case. But linear convolution length 5 length 3 5 plus 3 minus 1 linear convolution length. So linear convolution output length L plus m minus 1. Circular convolution output length maximum of L comma m. So here we linear convolution. So length L plus m minus 1. But we DSPs support linear convolution support support circular convolution support. Now, circular convolution answer linear convolution answer X of n length H of n length n ആക്കി മാറ്റാം. ഇപ്പോ X of n length എന്താണ് L ആണ്. H of n length എന്താണ് M ആണ്. So രണ്ടിന്റെ length എന്താക്കി മാറ്റാം n ആക്കി മാറ്റാം. n എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് L plus m minus 1 ആക്കി മാറ്റാം. അതായത് X of n length L ആണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ എന്തും കൂടെ വേണം m minus 1 zeros കൂടി append ചെയ്ത് അതിന്റെ എന്ത് n ആക്കുക. H of n length M ആണ്. So അതിന്റെ കൂടെ L minus 1 zeros കൂടെ append ചെയ്ത് അതിന്റെ length എത്രയാക്കി മാറ്റാം n ആക്കാം. So രണ്ടിന്റെ length എന്താക്കി മാറ്റാം n ആക്കി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ circular convolution ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും linear convolution ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. So എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സീക്വൻസസിന്റെയും length എന്താക്കി മാറ്റാം L plus m minus 1 ആക്കി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് circular convolution ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും linear convolution ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. So ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. Determine the output sequence y of n if h of n is equal to 1 1 1, x of n is equal to 1 2 3 1 using linear convolution, 2 circular convolution, 3 circular convolution with 0 padding. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ linear convolution ചെയ്യാണ്. linear convolution ചെയ്യാനുള്ള നമുക്കുള്ള എളുപ്പ മെത്തേഡ് അറിയാം. സോ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം x of n ഇവിടെ എഴുതി 1 2 3 1 h of n 1 1 1 തിരിച്ചു മറിച്ച് എഴുതാൻ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു 1 into 1 1 1 into 2 2 1 into 3 3 അടുത്ത 1 into 1 1 അടുത്ത ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. സോ 1 2 3 1 1 2 3 1. സോ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ 1 ഇവിടെ 2 plus 1 3 3 plus 2 plus 1 എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് 6 കിട്ടും. അടുത്ത 3 plus 2 plus 1 എന്ത് കിട്ടി 6 കിട്ടി. 3 plus 1 4 അടുത്തത് 1. So final linear convolution x of n linear convolution h of n is equal to y of n is equal to എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് 136641 എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി. ഇവിടെ h of n ന്റെ length എത്രയാണ് 3 ആണ്. X of n ന്റെ length എത്രയാണ് 4 ആണ്. So 4 plus 3 minus 1 4 plus 3 minus 1 7 minus 1 6. So final answer എത്ര samples ഉണ്ട് 6 samples ഉണ്ട് final answer. linear convolution case. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ circular convolution കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. circular convolution ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൽ h of n ൽ 3 samples ഉള്ളൂ, x of n ൽ 4 samples ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ length എന്താക്കി മാറ്റണം maximum value അതായത് 4 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ 1 2 3 1 അതുപോലെ തന്നെ h of n ൽ 4 ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 0 കൂടി append ചെയ്തു. ഇനി രണ്ടിന്റെ length equal ആക്കി എങ്ങനെ equal ആക്കിയത് maximum of L, M ആക്കി equal ആക്കി.
മാക്സിമം ഓഫ് എൽ കോമ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ 4ഉം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ 3ഉം. സോ മാക്സിമം 4. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് 4 ആക്കി മാറ്റി. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആൻസർ 5466 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതാണ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ആൻസർ. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ഈ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ്. അപ്പൊ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ആരുടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം? ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് എന്താക്കി മാറ്റാം? L+m-1 ആക്കി മാറ്റണം. സോ അതാണ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ വിത്ത് സീറോ പാഡിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ഫ്രം സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എന്നും പറയാം. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് എന്താക്കി മാറ്റണം? n=L+m-1 ആക്കി മാറ്റണം. ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ലെങ്ത് 4, അടുത്തതിന്റെ ലെങ്ത് 3 - 1. അപ്പൊ എന്താക്കി മാറ്റണം? രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് 6 ആക്കി മാറ്റണം. എക്സ് ഓഫ് എന്നിൽ 4 സാമ്പിൾസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 6 ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി 2 സീറോസും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തു. എച്ച് ഓഫ് എന്നിൽ 3 സാമ്പിൾസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 6 ആക്കാൻ വേണ്ടി 3 സീറോസും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും എന്ത് എടുത്താൽ മതി? നമ്മൾ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൻസർ 136641 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ആൻസറും നേരത്തെ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ എഴുതി ചെയ്ത ആൻസറും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? സെയിം കിട്ടും. അപ്പോൾ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് എന്താക്കി മാറ്റുക? L+m-1 ആക്കി മാറ്റുക. കേട്ടുവിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സീക്വൻസ് തരും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് എന്താക്കി മാറ്റണം? L+m-1 ആക്കി മാറ്റണം. എന്നിട്ട് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യുക? ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ലീനിയർ ഫിൽട്ടറിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ DFT. ലീനിയർ ഫിൽട്ടറിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ DFT നമുക്ക് ഫിൽട്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ട് തരാം, എക്സ് ഓഫ് എൻ തരും. എന്നിട്ട് ഫിൽട്ടറിന്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എച്ച് ഓഫ് എന്നും തരും. എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് y ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ y ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത്? എക്സ് ഓഫ് എൻ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ വേണം ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ DFTയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ DSPs. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? DFT മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ലീനിയർ കൺവല്യൂഷന്റെ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് എന്താക്കി മാറ്റണം? L+m-1 ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n യൂസിങ് n=L+m-1. L എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ എക്സ് ഓഫ് എൻ. ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിൽ എക്സ് ഓഫ് എന്നിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് L. M എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ. ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് M. എന്നിട്ട് n കണ്ടുപിടിക്കുന്നു L+m-1. Then adding zeros, we make the length of x of n and h of n equal to n. x of n ന്റെയും h of n ന്റെയും ലെങ്ത് എത്രയാക്കി മാറ്റാണ്? n ആക്കി മാറ്റാണ്. അതായത് L+m-1 ആക്കി മാറ്റുന്നു. DFT ഈ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? x of n ന്റെ DFT കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് x of k. h of n ന്റെ DFT കണ്ടുപിടിക്കും h of k. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും x of k into h of k. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? y of k കണ്ടുപിടിക്കും. ആ y of k യുടെ എന്ത് എടുക്കാണ്? IDFT എടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും? y of n കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന y of n, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന y of n എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ആൻസർ ആയിരിക്കും? ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. കാര്യം എന്താണ്? രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി? L+m-1 ആക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ ഒരു ഫിൽട്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസും തരും, ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസും തരും. ഔട്ട്പുട്ട് y of n കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ് DFT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് എക്സ് ഓഫ് എന്നിന്റെയും എച്ച് ഓഫ് എന്നിന്റെയും ലെങ്ത് എന്താക്കി മാറ്റുക? L+m-1 ആക്കി മാറ്റുക. എന്നിട്ട് എക്സ് ഓഫ് കെ കണ്ടുപിടിക്കുക, എച്ച് ഓഫ് കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് y of k കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന്റെ IDFT എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും? y of n അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് FIR ഫിൽട്ടർ വിത്ത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് h of n 124 ടു ദ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് x of n 12 യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ. സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫിൽട്ടറിന്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് h of n തരുവാണ്, അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് x of n തരുവാണെങ്കിൽ
അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ എടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ ഇവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് എന്താക്കി മാറ്റണം, L + M-1 ആക്കി മാറ്റണം. H of n എന്ന് പറയുന്നത് X of n എന്ന് പറയുന്നത് 1 2, സോ L ന്റെ വാല്യൂ 2, H of n എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 4, സോ M ന്റെ വാല്യൂ 3, 3 സാമ്പിൾസ്. സോ n is equal to L + M-1, 2 + 3 - 1 is equal to 4. സോ n is equal to 4. അപ്പൊ രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് എന്താക്കി മാറ്റണം, 4 ആക്കി മാറ്റണം. 4 ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് X of n 1 2 ഉണ്ട്, 4 ആക്കി മാറ്റാൻ രണ്ട് സീറോസ് കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്തു. H of n 1 2 4 ആക്കി മാറ്റാൻ ഒരു സീറോ കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് എന്താക്കി മാറ്റി, 4 ആക്കി മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എളുപ്പം ആൻസർ കിട്ടും. 1 2 0 0 ഉണ്ട്, 1 2 4 0 ഉണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു. മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി, 1488 എന്ന് കിട്ടി. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇത് 1488 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ഫൈനൽ ആൻസർ. ഇത് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തതാണ്, ഇത് ഇത്രയും പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഇത്രയും മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, DFT IDFT മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാർക്ക് നോക്കി ചെയ്യാം. സോ DFT മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, X of n ന്റെ DFT X of k കണ്ടുപിടിക്കണം, H of n ന്റെ DFT H of k കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് Y of k കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ അതിന്റെ IDFT കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, Y of n കിട്ടും. ഈ ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക, രണ്ടും സെയിം ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. സോ X of k കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. X of k കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തു. 4 പോയിന്റിന്റെ ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതി, എന്നിട്ട് 1 2 0 0 മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി, രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഈ ആൻസർ കിട്ടും. X of k is equal to 1 + 2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 1 - 2j 1 - 2j 1 + 2j എന്ന് പറഞ്ഞ X of k കിട്ടി. ഇനി H of k കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈ 4 പോയിന്റിന്റെ ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതി, 1 2 4 0 രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, H of k കിട്ടി. സോ X of k യും H of k യും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ Y of k is equal to X of k into H of k. സോ X of k ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ്, 3. അടുത്ത H of k യുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ്, 7. 3 into 7 എന്ത് കിട്ടും, 21. അടുത്ത വാല്യൂ എന്താണ്, 1 - 2j യും X of k യുടെ H of k യുടെ -3 - 2j. സോ ആ രണ്ട് വാല്യൂയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, -7 + 4j. സോ X of k യും H of k യും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, Y of k കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, Y of k യുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, IDFT കണ്ടുപിടിക്കുക. IDFT കണ്ടുപിടിക്കാനും ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് 1/n ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ഈ Y of k ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കും. സോ 1/n 1/4 ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്, അതായത് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് വേണം വരാൻ. അതായത് -j ഉള്ളിടത്ത് +j ആവും, +j ഉള്ളിടത്ത് -j ആവും. സോ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തു, ഇൻറ്റു Y of k. Y of k ഇതാണ്ട് ഈ സീക്വൻസ്. സോ അത് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 4 16 32 32 എന്ന് കിട്ടും. അതിന്റെ 1/4 എടുക്കുമ്പോൾ 1488 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ Y of n is equal to 1488. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ദാണ്ട് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത്, ഈ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിന് പകരം DFT IDFT മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. DFT മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ്, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്, ഒന്നുകിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫിൽറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തരും, ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസും തരും, ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസും തരും. അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ടിന്റെ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷെ യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് L + M-1 ആക്കുക. എന്നിട്ട് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഐദർ ഈ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ DFT IDFT മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. DFT IDFT മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ X of n ന്റെ DFT X of k കണ്ടുപിടിക്കുക, H of n ന്റെ DFT H of k കണ്ടുപിടിക്കുക, രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് Y of k കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നീട് അതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, IDFT കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, Y of n കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ്, ലീനിയർ ഫിൽട്ടറിംഗ് ഓഫ് ലോങ് ഡേറ്റ സീക്വൻസസ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് ലോങ് സീക്വൻസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ലോങ് സീക്വൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോളർ സീക്വൻസസ് ആക്കിയിട്ട് ലീനിയർ ഫിൽറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓവർലാപ്പ് സേവ് മെത്തേഡും ഉണ്ട്, ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡും ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും തിയറിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ തിയറിയാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു പോവാം, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സീക്വൻസ്, അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? LS is equal to 15. നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് എക്സ് ഓഫ് എന്നിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 15 ആണ്. ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഇസ് 3. H of എന്നിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 3. ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് എക്സ് ഓഫ് എന്നിന്റെ ലെങ്ത് 15 സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് H of എന്നിന്റെ ലെങ്ത് M is equal to 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ലോങ് സീക്വൻസ്, അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിൽ 15 സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, 15 സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്കതിനെ സ്മോളർ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം L is equal to 3 എടുത്തു. അതായത് 15 സാമ്പിൾസിന് 3 സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനിലോട്ടും 3 സാമ്പിൾസിന് വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. മൊത്തം 15 സാമ്പിൾസ് ഉള്ളതിനകത്ത് ഓരോ സെക്ഷനിലോട്ടുമായിട്ട് 3 സാമ്പിൾസിന് വെച്ച് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ L is equal to 3. N-ന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? L plus M minus 1. അപ്പൊ 3 plus M-ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 3 ആണ്. 3 plus 3 minus 1 is equal to 5. അപ്പൊ ഓരോ സ്മോളർ ബ്ലോക്കിലും മൊത്തം എത്ര പേര് കാണും? 5 സാമ്പിൾസ് വെച്ച് കാണും. അപ്പൊ ടോട്ടൽ സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത്, ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് 15 ആണ്. അതിനെ ഇപ്പം 3 സാമ്പിൾസ് ഉള്ള സ്മോളർ സെക്ഷൻസിലോട്ട് എടുത്തു. 3 or 4 നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ L is equal to 3 എന്ന് എടുത്തു. L is equal to 3 ആണെങ്കിൽ N-ന്റെ വാല്യൂ എന്താവും? ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഉള്ളതാണ് N. N is equal to എന്താവും? L plus M minus 1. 3 plus 3 minus 1. അപ്പൊ എന്തെന്ന് കിട്ടി? 5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി. അപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എത്ര കാണും? 5 വാല്യൂസ് ആണ്. ഇനി ഓരോ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ്, നമ്മളുടെ മൊത്തം ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതാണ്. പല ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതാണ്. അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ M-1 വാല്യൂസ്, ആദ്യത്തെ M-1 വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ M-ന്റെ വാല്യൂ 3 ആയതുകൊണ്ട് 3 minus 1 2. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ x1 of n-ന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്ക് ഇല്ല. പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ M-1 വാല്യൂസ് എന്തെടുക്കും? നമ്മൾ സീറോസ് എടുക്കും. ആദ്യത്തെ M-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ M-ന്റെ വാല്യൂ 3, സോ 3 minus 1 2. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 വാല്യൂസ് എന്തെടുത്തു? സീറോസ് എടുത്തു. പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ 2 വാല്യൂസ് സീറോസ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടല്ലേ എടുക്കുക. അപ്പം എവിടെ തൊട്ട് x of 0 തൊട്ട് x of 14 വരെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മൊത്തം 15 സാമ്പിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് x of 0 തൊട്ട് x of 14 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു. x of 0, x of 1, x of 2. ഇപ്പൊ മൊത്തം ബ്ലോക്കിന്റെ ലെങ്ത് 5 ആയില്ലേ? 3 plus 2. അപ്പൊ എത്ര മൊത്തം 5 ആയി ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെ ലെങ്ത്. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എഴുതാണ് x2 of n. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പ്രൊസീജിയർ? പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിന്റെ, ഇതാണ് പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്ക്. x2 of n ന്റെ പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്ക് ഏതാണ്? x1 of n. പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് M-1 വാല്യൂസ്. ലാസ്റ്റ് M-1 വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ M-ന്റെ വാല്യൂ 3 ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് 2 സാമ്പിൾസ്. ലാസ്റ്റ് 2 സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ x of 1 ഉം x of 2. x of 1 ഉം എഴുതി. ലാസ്റ്റ് 2 ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്ക്. x of 1 ഉം x of 2. ഇനി അടുത്ത 3 വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു. x of 0, x of 1, x of 2 ഉം ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്കിൽ എടുത്തു. അടുത്ത വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ x of 3 ഉം x of 4 ഉം x of 5 ഉം. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് 3 വാല്യൂസ് എടുത്തു. ഇനി അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ബ്ലോക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് 2 സാമ്പിൾസ്, അതായത് x of 4 ഉം x of 5 ഉം എടുത്തെഴുതി. അടുത്ത ബാക്കി 3 വാല്യൂസ് എഴുതാണ്. x of 5 കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി 3 വാല്യൂസ് x of 6, x of 7, x of 8. അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എഴുതാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് 2 വാല്യൂസ് x of 7 ഉം x of 8 ഉം. അടുത്ത ബാലൻസ് ഉള്ള 3 എണ്ണം x of 9, x of 10, x of 11. അടുത്ത ബ്ലോക്കിന് x of 10 ഉം x of 11 ഉം എഴുതി. x of 11 കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ്? x of 12 ഉം x of 13 ഉം x of 14 ഉം. ഇപ്പൊ ബ്ലോക്കിലുള്ളത് തീർന്നു. കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻപുട്ട് സാമ്പിൾസിൽ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ? x of മൊത്തം 15 എണ്ണം അല്ലേ? അപ്പൊ x of 0 തൊട്ട് x of 14 വരെ. അപ്പൊ ഇനി ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിൽ ഇനി ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. കാര്യം നോക്കുക, ഈ ലാസ്റ്റ് 2 വാല്യൂസ്, ഇവിടെയുള്ള ലാസ്റ്റ് M-1 വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 അല്ല. 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇവിടെ 0 അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടെ വരും. x of 13, x of 14.
x of 13 ഉം x of 14 ഉം എടുത്തെഴുതി. ഇനി പക്ഷെ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിൽ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബാലൻസ് ഇല്ല. x of 14 വരെ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിലുള്ളൂ. ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക? 3 വാല്യൂസ് എന്ത് കൊടുക്കുക? സീറോസ് കൊടുക്കുക. കാര്യം ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കണം? 5 ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി 3 എന്ത് ചെയ്യുക? സീറോസ് കൊടുക്കുക. ഇനി വരത്തില്ല. കാര്യം ഇവിടെയുള്ള ലാസ്റ്റ് m-1 വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 സീറോസ് ആണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിന് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ 6 ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഒറ്റയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ 6 ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 6 ബ്ലോക്സിനെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് ഇമ്പൾസ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എടുക്കണം? h of n ആയിട്ട് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എടുക്കണം. ഇവിടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 5 ആണ്. അപ്പൊ h of n ന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം? 5 ആക്കി മാറ്റണം. സോ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ 6 ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഓരോ ബ്ലോക്കിനെയും നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് h of n ആയിട്ട് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എടുക്കണം. മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട്. സോ x1 of n സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ h of n എടുക്കുക, x2 of n സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ h of n എടുക്കുക. അങ്ങനെ 6 എണ്ണമായിട്ട് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് y1 of n തൊട്ട് y6 of n വരെ കിട്ടും. ഇവിടെ h of n ന്റെ ലെങ്തും x of n ന്റെ ലെങ്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഈ കേസിൽ രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് 5 ആക്കി മാറ്റണം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇതിൽ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ m-1 പോയിന്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് m-1 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏലിയസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് m-1 പോയിന്റ്സിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക. എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 3 ആയതുകൊണ്ട് 3 - 1 2. ഫസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ y1 of n ഇത് രണ്ടും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? y1 of 2, y1 of 3, y1 of 4 അതെടുത്ത് എഴുതുക. അടുത്ത ഇത് രണ്ടും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 3 വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തു? എടുത്തെഴുതി. y2 of 2, y2 of 3, y2 of 4. അടുത്തത് രണ്ടും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിട്ട് y3 of 2, y3 of 3, y3 of 4 എടുത്തെഴുതി. അടുത്ത ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ y4 of 2, y4 of 3, y4 of 4. അടുത്തത് y5 of 2, y5 of 3, y5 of 4. പിന്നെ ഇത് 3 ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ y6 of 2, y6 of 3. ഈ 0 വേണ്ട. നോക്കിയാൽ മതി. ഫൈനൽ ആൻസറിൽ നമുക്ക് എത്ര സാമ്പിൾസ് വരും? കാര്യം ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് 15 ആയിരുന്നു. ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിന്റെ ലെങ്ത് 3 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ 15 + 3 - 1 അപ്പൊ എത്ര വരും? 17 വരും. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസിൽ മൊത്തം എത്ര സാമ്പിൾസ് കാണും? 17 സാമ്പിൾസ് ആണ്. 3 3 3 3 അടുത്തത് ഇവിടെ 2. അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര കാണും? 17 സാമ്പിൾസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്ത മെത്തേഡിന്റെ തിയറിയൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡ്. ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡിലും ഇതുപോലെ സീക്വൻസ് എടുത്തു. അതിന്റെ ലെങ്ത് LS ആണ്. ഒരു ലോങ്ങർ സീക്വൻസ് ആണ്. ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എടുത്തു. അതിന്റെ ലെങ്ത് M ആണ്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലോങ്ങർ സീക്വൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. L സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ അവിടെ 15 സാമ്പിൾസ് ഉള്ളതിന് 3 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തു. Lന്റെ വാല്യൂ 3 എന്ന് എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. m-1 zeros are appended to make the data size. ഇവിടെയും ലെങ്ത് എന്താക്കി എടുക്കുന്നു? ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെ ലെങ്ത് n is equal to L plus m-1 ആക്കി എടുക്കുന്നു. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെയിം. ഇനി ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് ഓരോ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ m-1 പോയിന്റ്സിനെ എഴുതുക ചെയ്തത് ആദ്യം. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തത് x of 0 തൊട്ട് x of L-1 വരെ എഴുതുന്നു. നേരത്തെ കേസിൽ 3 വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതിയില്ലേ? x of 0, x of 1, x of 2. അതുപോലെ തന്നെ x of 0, x of 1, x of 2 എഴുതുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? m-1 സീറോസിനെ അങ്ങ് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യും? m-1 സീറോസിനെ അപ്പൻഡ് ചെയ്യും. അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എഴുതുക, ബാക്കി വാല്യൂസ് എഴുതുക. ബാക്കി മറ്റേ കേസിലാണെങ്കിൽ ബാക്കി 3 വാല്യൂസ് എഴുതുന്നു. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? 2 സീറോസിനെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു? അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും ലാസ്റ്റ് m-1 സീറോസിനെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും? അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ h of n ന്റെ ലെങ്തും എന്തിന് ഈക്വൽ ആക്കും? ഈ L plus m-1 ഈക്വൽ ആക്കും. ഈ ഓരോ x1 of n കൺവല്യൂഷൻ, സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ h of n ചെയ്യും. x2 of n സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ h of n ചെയ്യും. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യും. നേരത്തെ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യത്തെ m-1 പോയിന്റ്സിനെ അങ്ങ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെയും ലാസ്റ്റ് m-1 പോയിന്റ്സും അടുത്ത ബ്ലോക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് m-1 പോയിന്റ്സും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തെഴുതും? ആഡ് ചെയ്തെഴുതും. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ തിയറിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് ഈ തിയറി നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ തിയറിയും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്.
സോ അടുത്ത നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡും പറയാം, സെയിം പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് തന്നെ. സോ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് y of n ഓഫ് എ ഫിൽട്ടർ ഹൂസ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് y of n കണ്ടുപിടിക്കണം. h of n തന്നിട്ടുണ്ട് 111, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ x of n തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ h of n ന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 3. സോ m ന്റെ ലെങ്ത് 3. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? സ്മോളർ സീക്വൻസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ l ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം? 3 ആയിട്ട് എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാം. 3ക്ക് വരെ 4 എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം. 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 3 - 1 0, അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. അടുത്ത 1 3 2 അത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. അടുത്ത ഏതാണ്? 0 1 2 അത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ. സോ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ? ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിന് 3 സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ 3 - 1 0 വരും, അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ 1 3 2 വരും, അടുത്തതിൽ 0 1 2 വരും, ലാസ്റ്റത്തിൽ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ബാക്കി സീറോസിനെ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ l ന്റെ വാല്യൂ 3. അപ്പൊ n ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? l + m - 1. സോ 3 + 3, m ന്റെ വാല്യൂ 3 അല്ലേ? സോ 3 + 3 - 1 5. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ മൊത്തം 5 വെച്ചിട്ട് കാണും. ഇനി ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാം. x1 of n പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് എത്ര സാമ്പിൾസിനെ എടുക്കണം? m - 1 സാമ്പിൾസിനെ എടുക്കണം. m ന്റെ വാല്യൂ 3 ഉണ്ട്, 3 - 1 2 സാമ്പിൾസിനെ എടുക്കണം. ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 2 സാമ്പിൾസ് എന്താണ് എടുക്കുക? 2 സീറോസ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് 3 വാല്യൂസ് എടുത്തു. 3 - 1 0. ഇനി അടുത്ത x2 of n എഴുതാണ്. അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് m - 1 വാല്യൂസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് 2 വാല്യൂസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ്? -1 ഉം 0. -1 ഉം 0 എഴുതി. അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഏതാണ്? 132 എഴുതി. ഇനി x3 of n എഴുതുമ്പോൾ പ്രീവിയസിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് 2 സാമ്പിൾസ്, അതായത് 3 ഉം 2 എഴുതി. അടുത്ത സെറ്റ് ഏതാണ്? 0 1 2 എഴുതി. അടുത്ത x4 of n എഴുതാണ്. x4 of n എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് 2 വാല്യൂസ് ഏതാണ്? 1 ഉം 2 ഉം. ഇനി അടുത്ത സെറ്റിലാണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ 1 എഴുതി, പക്ഷെ 3 വാല്യൂസ് വേണ്ടേ? അപ്പൊ ബാക്കി വാല്യൂസ് എന്ത് എഴുതുക? സീറോസ് എഴുതുക. കാര്യം മൊത്തം സെറ്റിൽ എത്ര വേണം? നമുക്ക് 5 വേണം. അപ്പൊ അത് തികയാത്തോണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബാക്കി സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ കാണൂ. കാര്യം അടുത്ത സെക്ഷൻ കാണുമെങ്കിൽ നോക്കുക, ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത്? ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സ് സീറോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരില്ല? അടുത്ത സെക്ഷൻ വരില്ല. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സിൽ 0 അല്ലാണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വന്നേനെ? അടുത്ത സെക്ഷൻ വന്നേനെ. സോ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. x1 of n, x2 of n, x3 of n, x4 of n. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഓരോ സീക്വൻസിനെയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യണം? സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യണം. h of n കൊണ്ട് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ h of n ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? h of n is 1 1 1. അതിന്റെ സാമ്പിളിന്റെ എത്ര സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്? 3 സാമ്പിൾസേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഓരോന്നിലും 5 സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം? 5 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്തു? h of n നെ 5 ആക്കാൻ വേണ്ടി h of n നെയും 2 സീറോസ് അപ്പൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ h of n ന്റെ ലെങ്ത് 5 ആയി. ഇനി ഓരോന്നിനെ x1 of n എടുത്തു. 0 0 3 - 1 0. x1 of n ഉം h of n ഉം തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യാണ്. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നു. h of n 1 1 1 0 0. അടുത്ത എന്താണ്? x of n എഴുതി, x1 of n എഴുതി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു. സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു. സോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. y1 of n is equal to -1 0 3 2 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് y1 of n കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഈ x2 of n ഉം h of n ഉം തമ്മിൽ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ. പിന്നെ അടുത്തത് x3 of n ഉം h of n ഉം സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ. പിന്നെ x4 of n ഉം h of n ഉം തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ x2 of n ഉം h of n ഉം സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു. താണ്ട ഈ ആൻസർ കിട്ടി y2 of n. y3 of n ഉം x3 of n ഉം h of n ഉം തമ്മിൽ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നു. അടുത്ത y4 of n ലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? y4 of n കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? x4 of n ഉം h of n ഉം തമ്മിൽ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? y4 of n ഉം കിട്ടും. സോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കിട്ടി? y1 of n കിട്ടി, y2 of n, y3 of n, y4 of n കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം എഴുതി. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ y1 of n, y2 of n, y3 of n, y4 of n. സോ ഈ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതി. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് m - 1 പോയിന്റ്സിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് m - 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ m ന്റെ വാല്യൂ 3, സോ 3 - 1 2. സോ ഫസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഫസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള ആൻസർ എന്താണ്? 3 2 2 0 4 6, അടുത്തത് 5 3 3, അടുത്തത് 4 3 1.
സോ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടി. y of n ഫൈനൽ ആൻസർ. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. കാര്യം ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ആൻസർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതി, എച്ച് ഓഫ് എന്നും എടുത്തെഴുതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇതിനെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ക്രോസിനെടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 3 minus 1 2. സോ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ y of n ന്റെ ആൻസർ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിലൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ സെയിം കിട്ടുന്നു. ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓവർലാപ്പ് സേവ് മെത്തേഡ്, അടുത്ത ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡ്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിന് 3 സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ 3 സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 3 minus 1 0, അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് 1 3 2, അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് 0 1 2, ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂ, 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെയും എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എടുക്കുക, 3 എടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം. അടുത്ത എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അപ്പം വരിക, 3 plus 3 minus 1. എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 3 ഉണ്ട്, 3 plus 3 minus 1. എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ 5 കിട്ടും. അപ്പൊ ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ 5 സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് എഴുതുന്ന x1 of n is equal to ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്കിൽ ഉള്ളത് ഏതായിരുന്നു, 3 minus 1 0. അത് അതുപോലെ എഴുതി ആദ്യത്തെ 3 വാല്യൂസ്. m minus 1 സീറോസിന് ലാസ്റ്റ് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്ട് 3 minus 1 2 zeros, 2 zeros-ന് ലാസ്റ്റ് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് എഴുതി. അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്, 1 3 2, 1 3 2 അതുപോലെ എഴുതി, ബാക്കി 2 zeros-ന് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്, 0 1 2, അത് എഴുതി 2 zeros-ന് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 1 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് എടുത്ത് എഴുതുക. ബാക്കി മൊത്തം ഒരു ബ്ലോക്കിൽ 5 വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, സീറോസ് ആക്കി കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുക, x1 of n ഉം x4 of n, x1 of n, x2 of n, x3 of n, x4 of n ആയി. ഇനി ഓരോന്നിനെയും എന്തുമായിട്ട് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യണം, h of n ആയിട്ട് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക, h of n ന്റെ ലെങ്തും എന്താക്കി മാറ്റണം, 5 ആക്കി മാറ്റണം. അതുകൊണ്ട് ബാക്കി 2 സീറോസും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ലെങ്ത് 5 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി x1 of n, h of n എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഇത് കിട്ടും. സോ y1 of n എടുത്തെഴുതി. ഇനി y2 of n കണ്ടുപിടിക്കാൻ x2 of n, h of n സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ. സോ y2 of n കിട്ടി. ഇതുപോലെ y3 of n ചെയ്യുന്നു, y4 of n ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്, നേരത്തെ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് m-1 പോയിന്റ്സിനെ അങ്ങ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെയും, ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് എടുത്തു, ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് m-1 പോയിന്റ്സും അടുത്തതിന്റെ ഫസ്റ്റ് m-1 പോയിന്റ്സും എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് m-1 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സ്. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 3 ആയതുകൊണ്ട് m-1 3 minus 1 2. സോ ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സും അടുത്തതിന്റെ ഫസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും, ബാക്കി വാല്യൂസ് അതുപോലെ എഴുതാം. 3 2 2 2 അതുപോലെ എഴുതി. ഇതിന്റെ ഈ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1 ഉം +1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 എഴുതി. 0 plus 4 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 4. അതുപോലെ തന്നെ 6-ന് പിന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സോ 6 അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി. അടുത്ത ഇതിന്റെയും ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സും അടുത്തതിന്റെ ഫസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സും. അപ്പൊ 5 plus 0 5, 2 plus 1 എന്ത് വരും, 3. ബാക്കി 3 അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി. ഇനി എന്താ ഉള്ളത്, ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സും അടുത്തതിന്റെ ഫസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സും. 3 plus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4, 2 plus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്, 3. ഇനിയുള്ളത് 1. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സീറോസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിലും ലെങ്ത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് യൂസിങ് DFT. മൊഡ്യൂൾ 1-ൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലീക്കേജ് എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്, സ്പെക്ട്രം അനാലിസിസ്. ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് ഓർ എന്തെന്ന് പറയാം, സ്പെക്ട്രം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈം ഡൊമെയിനിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സ്പെക്ട്രത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ഏതിന്റെയാണോ സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ എല്ലാ ടൈമിലുള്ള വാല്യൂ എടുക്കണം. നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ എല്ലാ ടൈമിലുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണം.
പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ അല്ല. ഒരു സിഗ്നലിന്റെ എല്ലാ ടൈമിലുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ, കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ള സിഗ്നലിന്റെ എന്തെടുക്കും, വാല്യൂസ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ കൊണ്ട് അതിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും, അനലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടൈമിലുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാണ്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വേരിയേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡേറ്റ ആണ്. അതായത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, സിഗ്നലിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി സമയത്തുള്ള സിഗ്നൽസിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വാല്യൂസിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അനലോഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യണം. സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി fs aliasing അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ fs എപ്പോഴും എന്താ എടുക്കുക, fs greater than or equal to 2fm ആണ് എടുക്കുക. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നില്ല. അതിന് വേറെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിലേക്കുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ t0 ആയിട്ട് എടുത്തു. അതായത് L സാമ്പിൾസ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് സാമ്പിളിംഗ് ഇന്റർവൽ ആണ് t. L എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ്, t എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഇന്റർവൽ. അടുത്തടുത്ത സാമ്പിൾസിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സാമ്പിളിംഗ് ഇന്റർവൽ t. അപ്പൊ L സാമ്പിൾസ് ഇൻറ്റു t ടൈം ഇന്റർവൽ. അപ്പൊ L ഇൻറ്റു t ടൈം മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മൊത്തം സമയം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. L ഇൻറ്റു t മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അത്രയും സമയം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ. സോ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് x of n ന്റെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവൽ ടൈം ഇന്റർവലേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് x of n നെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ വിൻഡോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. റെക്ടാങ്കുലർ വിൻഡോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ വിൻഡോ 0 to L-1 ഈ റേഞ്ച് വരെ എന്താണ്, അതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ റേഞ്ചിലും എന്താണ്, അതിന്റെ ബാക്കി L-1 കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, 0 ആണ്. അപ്പൊ ഈ വിൻഡോ സീക്വൻസ് കൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 to L-1 വരെ x of n അതുപോലെ കിട്ടും. ബാക്കി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ്, x of n ആരുമായിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, 0 ആയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലുള്ള 0 to L-1 ആ റേഞ്ചിലുള്ള മാത്രം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി എല്ലായിടും ഉള്ള ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ എന്താണ്, അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രത്തിലും എന്ത് വരും, വേരിയേഷൻസ് വരും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം here the magnitude is not localized to a single frequency. ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലോക്കലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ല, എൻ്റയർ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം, സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതായത് സിഗ്നലിന്റെ പവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, എൻ്റയർ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ലീക്കേജ് ഓഫ് പവറിന് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്പെക്ട്രൽ ലീക്കേജ് എന്ന് പറയാം. ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലീക്കേജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്, നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ വിൻഡോ സീക്വൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിനെ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായത്, ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായത്. സ്പെക്ട്രൽ ലീക്കേജ് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പം ചോദിക്കാം. അതാണ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നത് സ്പെക്ട്രൽ ലീക്കേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. കേറ്റുവിന് ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ കേറ്റു എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഫൈൻഡ് ദ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ. ഈ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ, ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ, പിന്നെ ഓവർലാപ്പ്, ആഡ്, സേവ്, അത് മിക്കവാറൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ, എക്സ് ഓഫ് n തന്നിട്ടുണ്ട്, എച്ച് ഓഫ് n തന്നിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്താക്കണം, ഈക്വൽ ആവണം മാക്സിമം ഓഫ് L, M. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, 5. അടുത്ത എച്ച് ഓഫ് n ന്റെ ലെങ്ത് 5 ആണ്. അപ്പം സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ത് തന്നെ എടുക്കാം, 5 ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. സോ രണ്ടിന്റെ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. എളുപ്പത്തിന് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യാം. ആൻസർ ഇത് കിട്ടും. ഔട്ട്പുട്ടിലും 5 സാമ്പിൾസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ, എക്സ് ഓഫ് n, എച്ച് ഓഫ് n തന്നിട്ടുണ്ട്. യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാക്കി മാറ്റണം, എക്സ് ഓഫ് എന്നിന്റെയും എച്ച് ഓഫ് എന്നിന്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ L + M-1 ആക്കി മാറ്റണം. ഇവിടെ Lന്റെ വാല്യൂ 3, Mന്റെ വാല്യൂ 3. സോ 3 + 3 - 1 5. സോ
5 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ 2 zeros കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുക. h of n 3, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 zeros കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് അങ്ങനെ 5 ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, കൺവല്യൂഷൻ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും, y of n is equal to 2107 minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസറിൽ ഇതുപോലെ 5 സാമ്പിൾസ് കാണും. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഓവർലാപ്പ് സേവ് മെത്തേഡ് ആണ്. ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എച്ച് ഓഫ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ. ഓവർലാപ്പ് സേവ് മെത്തേഡും ആഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓവർലാപ്പ് സേവ് മെത്തേഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ ഇത് കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് രണ്ടും ഇതെല്ലാം കേറ്റിയോണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത വേറെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഫൈൻഡ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എൻ LTI സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് h of n 1 2 2 1 for an input x of n 1 minus 1 1 minus 1 using circular convolution. ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പക്ഷെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, എന്നിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻപുട്ടും തന്നു. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും അതിന്റെ ഇൻപുട്ടും ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസും തമ്മിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, സിസ്റ്റത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് തന്നെയാണ്, ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ യൂസിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് എന്താക്കി മാറ്റണം, l plus m minus 1 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ലെങ്ത് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 4, എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 4. സോ 4 plus 4 minus 1, അപ്പൊ 7 ആക്കി മാറ്റണം. രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് 7 ആക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ കേസിൽ 3 സീറോസ് വെച്ച് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് 7 ആക്കുക. എന്നിട്ട് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ x1 of n തന്നിട്ടുണ്ട്, x2 of n തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ഇവിടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, 4 ആണ്. ഇവിടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, 3 ആണ്. അപ്പൊ മാക്സിമം വാല്യൂ എടുക്കുക. അപ്പൊ 4ഉം 3ഉം, അപ്പൊ 4 ആക്കുക. ലീനിയർ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല, സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് എന്താക്കുക, മാക്സിമം ആക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 3, 4 മാക്സിമം വാല്യൂ 4. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് 4 ആക്കുക. അപ്പൊ ഇത് 4 തന്നെ, ഇത് 4 ആക്കാൻ ഒരു 0 കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്തെടുക്കുക, മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും, 12 13 10 5.